భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है. बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं. आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई. माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है. देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है. भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. मेडक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं. 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब 350 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है. बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 250 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है. इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है. बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं. साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है. आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है. 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं. बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है. पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था. जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है. लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी
उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है। गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं कि वे हरी झंडी दिखाकर सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे हरी झंडी दिखाते हुए इस शुभारंभ से जुड़े।
సంక్రాంతి పర్వదినాన తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య తొలి సెమీ హైస్పీడ్ రైల్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలెక్కింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీ నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. పచ్చ జెండా ఊపి ప్రారంభించడంతో సికింద్రాబాద్ 10వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి పరుగులు పెట్టింది. వందే భారత్ రైలు ప్రారంభంకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకట్ లైవ్లో అందిస్తారు. వెంకట్, చెప్పండి. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా వందే భారత్ రైలుని ఇవాళ వర్చువల్గా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం సికింద్రాబాద్ 10వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి సికింద్రాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ఈ ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మహమ్మద్ అలీతో పాటు అలాగే కేంద్ర మంత్రి రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అలాగే కిషన్ రెడ్డిలతో పాటు బీజేపీ నాయకులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నేను చూస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్తుంది. దాదాపు 8 గంటల్లో ఇది సికింద్రాబాద్ నుంచి వైజాగ్ చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే ట్రైన్ అంతా కూడా ఫిలప్ అయిపోయింది. ఆన్లైన్లో రిజర్వేషన్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇందులో 2 రకాల సీట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ సీట్ ఉంది, రెండోది జనరల్ సీట్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ సీట్కి వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ నుంచి వైజాగ్ దాదాపు 3,300 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. అందులో అన్ని రకాల సదుపాయాలు వెసులుబాటు కల్పించారు. వైఫైతో పాటు ఇంటర్నెట్ వైఫై అలాగే డిస్ప్లే టీవీ డిస్ప్లేలు అన్నీ కూడా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ని మెకానిక్ చేయడం జరిగింది. ఇది దేశంలో ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఇది వందే భారత్ ట్రైన్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వేదికగా వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ వేదికగా ఈ వందే భారత్ను ప్రారంభించారని చెప్పుకోవచ్చు. మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా కాసేపటి క్రితమే నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ఈ ట్రైన్ను ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ ఈ ట్రైన్ వెళ్తుంది. దాదాపు 8 గంటల వేగం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందే కొన్ని ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. భగీరథ్ కానీ, దురంతో కానీ, చార్మినార్ కానీ, ఫలక్నుమా ఇలాంటి దురంతో అలాంటి స్పీడ్ ఎక్స్ప్రెస్లు హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ నడుస్తున్నాయి. కానీ దాదాపుగా అవన్నీ కూడా దాదాపు 11 గంటల నుంచి 12 గంటలు సమయం పడుతుంది వైజాగ్ వెళ్ళడానికి. కానీ అందుకు భిన్నంగా ఈ వందే భారత్ మెట్రో దాదాపు 8 గంటల్లోనే వైజాగ్ చేరుకుంటుందని కూడా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇదే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తొలిసారిగా ట్రైన్ ప్రారంభించి వైజాగ్ వెళ్తుంది ట్రైను. అలాగే మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం వైజాగ్ నుంచి రిటర్న్ అవుతుంది. 8 గంటల్లోనే దాదాపు అంటే మొత్తం ట్రైన్ స్పీడ్ 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. కానీ మన ఇండియన్ ట్రాక్స్ మీద 130 నుంచి 140 వేగంతో వెళ్తుందని కూడా రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కొన్ని చోట్ల 130 స్పీడ్తో వెళ్తుంది, మరికొన్ని చోట్ల 140 నుంచి 150 స్పీడ్తో ఈ వందే భారత్ స్పీడ్తో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. మనం చూస్తున్న ప్రత్యక్షంగా వైజాగ్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి వైజాగ్ వందే భారత్ బయలుదేరింది. ఇప్పటికే ట్రైన్ అంతా కూడా ఫుల్గా ఫిలప్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాగే అందరూ కూడా కేంద్ర మంత్రులతో పాటు రాష్ట్రానికి మంత్రులు కూడా బీజేపీ నాయకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే చాలామంది మీడియా ప్రతినిధులు కూడా వరంగల్ వరకు ఫ్రీగానే తీసుకువెళ్తారని కూడా అధికారులు చెప్పారు. దాంతోపాటు ఇప్పుడు సికింద్రాబాదు దాదాపు 11:15 ఇక్కడ బయలుదేరింది. దాదాపు 8 గంటలు అంటే సాయంత్రం 5-6 గంటల లోపు వైజాగ్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. తిరిగి మళ్ళీ అంటే పగులు మాత్రమే ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ నడుస్తుంది. రాత్రిపూట నడవదని కూడా అధికారులు చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద వందే భారత్ మొదటి ట్రైను హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధానమంత్రి సంక్రాంతి కానుకగా తెలుగు ప్రజలకు అందించారని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకట్.